70 toppers across competitive exams honored at Diksha Vedantu's Vijyotsava 2025. Bangalore, 29 June 2025, Diksha Vedantu successfully hosted Vijyotsava 2025, its annual felicitation ceremony, on 28 June at MLR Convention Hall, JP Nagar, Bangalore. The event celebrated the outstanding academic achievements of 70 top-performing students across GMA, G Advanced, NEET, KCET, CUMEDC, IISER, VITI, and the PU board examinations. The founders of Diksha Vedantu were the chief guests of the event. The 2023-25 batch toppers from all Diksha Vedantu campuses across Bangalore came together, accompanied by their parents and teachers. The audience also included their immediate juniors, who witnessed the celebration to draw inspiration from their seniors' journeys. Dr. Sridhar, founder, Diksha Vedantu, said, "Vijyotsava is more than an award ceremony, it's a celebration of hard work, character, and tenacity. These students have set a benchmark, and it was a privilege for us to honor their efforts and the families and mentors who shaped their journey." ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಣವ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೀಕ್ಷಾದಿಂದ. ಅವನ CET ರ್ಯಾಂಕು 224, ಐಸರ್ ರ್ಯಾಂಕು 257, IIT ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕು 6007. ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹುಡುಗರು ದೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು PUCಗೆ. ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತುಂಬ ಕಮಿಟೆಡ್. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೋರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆ ಅವರು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಟೈಮು, ವೀಕೆಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವಿಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಹುಡುಗರಿಂದ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Can I mix Kannada and English? Both mixing. Introduce yourself. Yeah, both Kannada and English. Introduce yourself, which batch and how Diksha helped and how you scored, what are your challenges, all those things. Like 2 minutes. Right. Elrigu namaskara. My name is Trisha Vibhu Malige, and I'm a student for 2 years at Diksha main campus in Kanakpura Road, and my JEE advanced rank was 4365, from which I got a seat at IIT Bombay Mechanical Branch, and my JEE mains percentile was 99.70. Along with that, I secured 87th state rank in KCET, 80th rank in CUMEDC, as well as 178 rank in IAT, which is IISER's entrance exam. And I have to say that Diksha has played a very huge part in my preparation. They have guided me, they have supported me, all the teachers, all the faculty, the Diksha team. I was at revision in the Diksha EB batch, excellence batch, Ekalavya batch. So I want to thank those teachers as well. I want to thank the entire Vedantu team, and most of all I need to thank my parents, because without their support nothing would have been possible. And for all the future aspirants of JEE, and one thing I forgot to mention is NEET, I got a score of 486. So one thing I want to tell all the people who are aspiring is, nothing is impossible if you just put in sincere daily effort. ದಿನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ 3 hours 4 hours ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್, ಶೋರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ವೇಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ PUC ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ,
ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ JEE ಮೇನ್ ಇದೆ, JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ CET, ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, VIT, BITS ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಐಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಐಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಡನ್ ಫೆನಾಮಿನಲಿ ವೆಲ್ and we have to join pure sciences in the various ICERs all over the country. Introduce yourself. Name. I'm Dr. Sridhar, founder of Diksha. I'm Lalit Sridhar, co-founder. Of our children in this year's academic season, children of Diksha Vedantu have done phenomenally well in PUC and in competitive exams such as the CET, COMEDK, JEE Main, JEE Advanced, NEET and ICER. What is amazing is these children are not just good in one track or field. We have so many children who got a rank in PUC, JEE Main, JEE Advanced, and also in medicine. And they have a plethora of choices to decide what they want to do. This is all largely due to the amazing efforts of all the teachers who've been more of friends and mentors for them, walking through them to this journey. 2 years is a very difficult journey. These teachers have been with them non-stop to guide them and help them along. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಶೋಕೇಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವನ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ and they have done very well in the national level examinations. So all the children out there who are seeing this program, please be rest assured it is possible to achieve your dream. So dream big and draw inspiration from these kids and say that yes, it is possible. If they have done it, so can you. All the very best. All the best. ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು, ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು. ಎರಡನೇದು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಓದುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ, ಪಾಲಕರಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್, ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ರಕ್ಷಾ ದಕ್ಷ ಅಂತ ಮಗಳು. ಮಗನಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರೀತಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಸವಾಲು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಫುಡ್, ಜೊತೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಹೌ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೀಕ್ಷಾ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ದಿ ಡೀನ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ SM ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮುರಳಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಅವರ 2 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಮನೆ, ಆದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ 2ನೇ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ದೇ ವರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್. One-on-one DP sessions where I had my Diksha parent help me in analyzing my mistake, many errors that I made and how I could improve them every week, and timely support and guidance, not only academic but also emotional support was duly provided, so that was very helpful. About Diksha. So Diksha, I would say, is the right platform for everyone who is aiming to achieve good feat in both competitive and PU. Thank you. Hello everyone, I'm Raksha Dinesh Hegde from Diksha Excellence Batch. I've secured an All India rank of 12 in JEE Mains BR, KCET Architecture 3rd rank, and PU Board I've secured 6th rank to the state. So I come from a place called Sissi in Uttara Kannada, and my parents, both of them are doctors. So both my siblings are also both of them have chosen the medical field itself, whereas I have chosen architecture. And EB has been the right platform for me to do justice to my true potential. So right from the very beginning, we had weekly tests, so I could analyze my errors, and they were basically like rehearsals for my final exam, and I could perform well due to the constant analysis and guidance that my teachers gave. How teachers